عزیزان طریقت، السلام علیکم۔ حق موجود، روح کیا ہے؟ روح ایک جوہر ہے۔ منطق کی زبان میں دنیا میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں یا تو وہ جوہر ہیں یا پھر عرض ہے۔ اب جوہر کیا ہے، عرض کیا ہے؟ جس طرح ایک الماری ہو، اس الماری میں آپ کو ایک بک دوں کہ بھائی اس بک کو اس الماری میں رکھ دو، اور اس الماری میں 100 بک رکھنے کی جگہ ہے، تو آپ وہ 100 بک رکھے ہوئے ہیں، آپ کو میں ایک بک دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں کہ اس کتاب کو جا کے اس الماری میں رکھو۔ آپ جب رکھنے جائیں گے تو وہاں پر اس کے لیے جگہ نہیں ہوگی، تو آپ کیا کریں گے، اس میں سے ایک کتاب نکال لیں گے، پھر اس کتاب کو اس میں رکھ دیں گے کیونکہ اس کی جگہ آپ بنا رہے ہیں۔ اب یہ کتاب رکھنے کی جگہ لے رہا ہے، تو یہ جو جگہ لے، جو جگہ والارے سندھی میں کہتے ہیں، جو جگہ آپ سے لے، اسپیس کو قبول کرے، اس کا نام ہوتا ہے عرض۔ تو اس معروضی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر گروتھ آتی ہے، وہ پھر جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، یہ بھی عرض ہے۔ اب عرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہیں گے مادہ، یعنی عرض اس کو کہیں گے جس میں بڑھنے کی صلاحیت موجود ہو اور گھٹنے کی بھی صلاحیت موجود ہو۔ جیسے آپ سیب ہے، آپ سیب پہلے دیکھیں درخت میں لگا ہوا ہے تو وہ ایک گرین کلر کا ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ اپنے رنگ کو بھی تبدیل کرتا ہے اور پھر اپنی سائز کو بھی بڑھاتا ہے، تو اس کو ہم عرض کہیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے جوہر، وہ جو ہے اسپیس کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کے لیے ہمیں کوئی اس میں بڑھنے گھٹنے اور رنگ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس کے اندر، اور وہ جگہ بھی نہیں لیتا۔ جس طرح قرآن مجید ہے، قرآن مجید اگر ہارڈ کی صورت میں موجود ہو، کاپی کی صورت میں موجود ہو، تو اس قرآن مجید کو آپ جب بھی جہاں بھی رکھیں گے تو وہ آپ سے اسپیس لے گا، جگہ لے گا، آپ اس جگہ میں اس کو رکھیں گے، تو یہ کہلائے گا عرض۔ اب اگر وہی قرآن ایک حافظ کے ذہن میں، دل میں، اس میں رکھا ہوا ہے، یاد کیا ہوا ہے، تو وہ جگہ ہی نہیں لے گا کبھی بھی۔ جب وہ جگہ نہیں لے گا تو اس کو ہم جوہر کہیں گے۔ تو انسان کے اندر روح اور نفس، یہ دونوں ایک قسم کے جوہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے۔ یہ جوہر ہیں، یہ جگہ نہیں لیتی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ روح اس سے نکل جاتی ہے، باقی یہ بندہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جوہر تھا، چونکہ جوہر تھا، وہ جو نکلا تو اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آئی کبھی۔ تو نفس بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ دونوں جوہر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاور ہے، ایک پاور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے۔ اس کو کسی زبان میں کسی نے اس کو بھگوان کہا، کسی نے اس کو نفس کہا، کسی نے اس کو روح کہا، جس زبان میں جنہوں نے جس طرح بیان فرمایا، تو ہے وہی اللہ تعالیٰ کا امر، اور وہ مخلوق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق نہیں فرمایا، روح کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا۔ روح ذات ہے، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کی متحرک ہونے کی صلاحیت ہے، وصف ہے، ایک صلاحیت نہیں، وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ کرنا چاہے تو اپنے امر سے ہی کرتا ہے نا۔ تو یہ مخلوق امر جو ہے مخلوق نہیں کہلائے گی کبھی بھی، کیونکہ مخلوق فنا ہوتی ہے۔ جو بھی چیز تخلیق ہوئی ہے وہ فنا، اس کو فنائیت لازمی ہے۔ تو جو روح ہے، جو ساؤل ہے، اس روح کو کبھی بھی فنائیت نہیں ہے۔
कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि बताइए कि क्या हम इस रूह को देख सकते हैं? तो भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि भाई गुरु होता ही इसलिए है, ताकि अपने उस शख्स को वो दिखाए। मुर्शिद होता ही इसलिए है कि अपने मुरीद को वो रूह दिखाए। जौहर जौहर को रूहानी आंख से देखा जा सकता है, नफसानी आंख से कभी भी नहीं, क्योंकि उसको जिस्म नहीं। जिस्म होता तो इस नफसानी आंख से देखा जा सकता। ऐसे ऐसे लताइफ लतीफ लतीफ जिस अजसाम मौजूद हैं, लतीफ चीजें, लतीफ जवाहिर मौजूद हैं, जिनको रूह की आंख से देखा जा सकता है। यानी ये जो दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं, सिर्फ यही तो नहीं है ना, इसके सिवा भी है, लतीफ अजसाम भी हैं, जिनको देखने के लिए उनको मादा नहीं है, जिस्म नहीं है, उनके लिए उसको वो मटेरियल वर्ल्ड नहीं है जिसको आप देख सकें। वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसको रूहानी आंख से, स्पिरिचुअल आई से देखा जा सकता है। तो ये रूह है, ये रूह जो है अमर इलाही है और गैर फानी है, और ये जहां से आया है फिर वहीं पे जाके फना होगा। इसको फनायत भी वहीं पे होगी। ये इस दुनिया में सैर करने को आया। ये सूफी सैर सबिन में, सिंधी में कहा, बुजुर्ग ने कहा है कि सूफिन सैर सबिन में। वो कहते हैं कि ये जो हमारा रूह इधर आया है ना जमीन पे, वो सैर करने आया है, ये फिर वहीं चला जाएगा। ये जो इंसान का ढांचा है, इस ढांचे के अंदर आकर वो रहता है। वो कोई जगह वगैरह नहीं वो अंदर पे उसको लेता, अंदर कोई जगह नहीं अपने लिए ऑक्यूपाई करता। वो जौहर है, जौहर को किसी स्पेस की जरूरत नहीं होती, वो इसमें रहेगा और चला जाएगा। ये रूह मखलूक भी नहीं है, और रियाजात और मुजाहिदात इसकी पहचान का जरिया है। ये जो रियाजतें मुजाहिदात हम करते हैं ना, ये रूह की पहचान हासिल करने का एक जरिया होता है। और भगवान कृष्ण इस रूह को पहचानने के एक तरीके भी उन्होंने बताए। आपने फरमाया कि रूह को अगर पहचानना है ना, तो उसके लिए यूं करो, मुराकबा करो। मुराकबे का उन्होंने तरीका भी सिखाया। इस तरीके से बैठो, नजर यहाँ पे जमाओ, जिक्र फिक्र को इस तरह करो, महसूस यूं करो, अपने आप को किस तरह रखो। सारा उन्होंने अपनी जुबान में एक तरीका भी बताया है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तरीके बताए हैं, बुजुर्गान दीन ने भी तरीके बताए हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा किराम को वो तरीके सिखाए हैं। जिक्र फिक्र, रियाजात और मुजाहिदात, ये नफ्स के साथ जो जिहाद होता है, मुजाहिदात जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें रूह को पहचानने का नाम। तो रूह इंसान के अंदर जगह बगह कुछ भी नहीं उसको ऑक्यूपाई करता, क्योंकि वो जौहर है। इसी तरह अल्लाह ताला भी एक जौहर है। अल्लाह ताला को भी इंसान स्पिरिचुअल आंख से उसका मुशाहिदा कर सकता है, उसका दीदार इलाही उसको नसीब होता है। नसीब होता है, हमारे तसव्वुफ में ये एक नजरिया है हमारा और हक है कि अल्लाह ताला एक जौहर है, उस जौहर को स्पिरिचुअल आई से देखा जा सकता है। भगवान कृष्ण रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो रूह है ना, इसको पानी में मिलाकर आप महसूस भी नहीं कर सकते। ये आग में जलाएं तो जलेगा भी नहीं, और फरमाते हैं अगर तलवार से काटो तो ये रूह कटेगा भी नहीं, और फरमाते हैं कि इसको ये मरेगा भी नहीं, ये मरने से भी पाक है। और आप फरमाते हैं कि ये मखलूक भी नहीं है, ये फानी बदन भी नहीं है। जब भगवान कृष्ण भी फरमाते हैं वही दुरूद सागे एक जैसे होते हैं। बुजुर्गान दीन ने जिन्होंने भी रूह का मुशाहिदा किया हुआ है, तो वो एक ही तरह की बात करते हैं सारे के सारे। तो ये रूह जो है मखलूक भी नहीं है, कि वो क्योंकि मखलूक को जो है फना है, इस रूह को फना भी नहीं है। ये एक जौहर है जो जगह भी नहीं लेता, यहीं भी इसको रखें। अब इसकी पहचान के लिए रियाज़ात व मुजाहिदात, मुराक़बात, और इसको देखा भी अपनी स्पिरिचुअल आँख से ही जाता है। तो मैं समझता हूँ कि रूह के लिए ये भी काफ़ी सारी बातें हो गई, वरना इतनी बातें नहीं हो पाती।
باقی یہ سارا کام جو ہے روح کو پہچاننے کا، ریاضت و مجاہدے کا ہے۔ مجاہدہ کریں، ریاضت کریں، کسی بزرگ کے صحبت میں جائیں، ان سے وہ طریقے سیکھیں، پھر اس طریقے سے عبادت کریں، تو انشاءاللہ تعالی روح کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے بزرگان دین کی صحبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔